श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय स्वाधीनता दासता एवं प्रेम। स्वाधीनता दासता एवं प्रेम एही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला दामनजोड़ी विजयपा सस्मिता मिश्र को मु अनुरोध करछि। सस्मिता अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पदारविंद रे अनंत कोटि प्रणाम एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करिथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु अपा भाई को प्रणाम। आज आलोचना विषयटी रही स्वाधीनता दासता एवं प्रेम। एठी किछि शब्द रही लगे परस्पर विरोधी भली, कारण आमे देखुचे जो स्वाधीनता रही सेठी शब्दटी रही दासता बा दासत्व, ता सहित प्रेम मध्य रही। परस्पर भितरे एई शब्द गुड़िकर परस्पर भितरे निश्चय किछि संबंध रही एवं प्रत्येक परस्पर परिपूरक। किभଳି भाबरे ताहा आमे बुझिबा मांकर कथारु प्रभुंकर बाणीरु एई सब कथा भल भाबे बुझिबार प्रयास करिबा। प्रभुंकर थॉट्स एंड ग्लिम्पसेस रो गोटे मेसेज रहिछि, गोटे ग्लिम्पस टे अछि जेटा कि होछि फ्रीडम is the law of being in its illimitable unity, secret master of all nature. Servitude is the law of love in the being voluntarily giving itself to serve the play of its other self in the multiplicity. तार अर्थ होछि प्रभु कहउछन्ति ए जो फ्रीडम, ए जो स्वाधीनता, ए स्वाधीनताटा होछि एमिति एक विधान कहार ना सत्ता भितरे जो रहिछि अनंत एकत्व तार ही एहा एक विधान। स्वाधीनताटा सत्ता भितरे जो अनंत एकत्व रहिछि ताहारी ही एक विधान, ताहारी गोटे नियम, ताहारी गोटे लॉ। अर्थात एक बुझिबा आमे यार खाली अर्थटी जानि नबा, तापरे आमे इलिमिटेबल यूनिटी कहउछन एमिति गोटे अनंत एकत्व रहिछि। से अनंत एकत्व रो ये होछि गोटे नियम एवं तार परिणाम स्वरूप आमे पाइबु स्वाधीनता, जे कि सीक्रेट मास्टर ऑफ ऑल नेचर। ए जो भितरे अनंत एकत्व जे रही सी ही आमर समग्र प्रकृतिर सीक्रेट मास्टर, से जे प्रच्छन्न भाव रही प्रभु बा मास्टर, जे सब किसी को कंट्रोल करिवे, नियंत्रण करिवे। पुणी कहउछन्ति सर्विट्यूड इज द लॉ ऑफ लव। जेमिति स्वाधीनताटा होछि आम सत्ता भितर थिबा सेई अनंत एकत्वर गोटे विधान, ठीक सेमिति ए जो दासता ताहा होछि कोन गोटे विधान, से मध्य गोटे विधान जे कि आमे जानिबा से कहार विधान, से प्रेमर विधान, लॉ ऑफ लव। से प्रेम अछि कोठी इन द बीइंग voluntarily giving itself to serve the play of its other selves in the multiplicity. आम सत्ता भितर जो प्रेम रही से प्रेमटी ताहार ही ये होछि गोटे नियम जे दासत्व, जे कि से प्रेम किभଳି भाबरे से सेबारे लागि पड़े, किभଳି भाबरे दास हेई उठे, कहार दास हेई उठे, तार निजर अनेक जो रूप गुड़िक रही
ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଅନେକ ରୂପ ଗୁଡିକର ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏଇ ଲୀଳା ଗୁଡିକର ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଦେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସେଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ସେଇ ସେବା କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରେମର ବିଧାନକୁ ଦାସତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୟାକୁ ମା ଆହୁରି ସରଳ ଭାବରେ, ସହଜ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବି ବୁଝିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, at a superficial glance, these two things appear absolutely contradictory and incompatible. ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଦାସତା ବା ଦାସତ୍ୱ, ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା ମନେ ହଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ସଂଗତି ନାହିଁ, ଦିଟା ଯାକ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ, ଦିଟା ଯାକ ଭାରି ବିପରୀତ ହେଇକି ରହିছে। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିବ, ପୁଣି ଏଣେ ଦାସ ବି ହେଇପାରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରଣ କରିପାରିବ, ଏଣେ ଦାସତ୍ୱ ବି ରହିଥିବ। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲେ କଣ ବୁଝୁ? କିଛି ଦାସତ୍ୱ ନଥିବ, ଯୋଉଠି ଫ୍ରିଡମ ଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୌଣସି କିଛିର ବନ୍ଧନ ନଥିବ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପୁରାପୁରି ଏକଦମ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ସେଠି ପୁଣି ଦାସତ୍ୱ ପୁଣି କାର? ଆମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବିପରୀତ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଏଇ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯୋଉ ବୁଝୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ? ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜେ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କିଛି କଥା, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ନିଜର କାମନା ବାସନା ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଏଇଗୁଡିକରେ ରହିଛୁ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବାର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥିବ, କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବ, କିଛି ବାଧା ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାହା କରିପାରିବୁ, ତାହା ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଚାହୁଁଛୁ, ସବୁ ତ କାମନା ବାସନା ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣୋଦିତ କଥା ଗୁଡି, ସେଇଗୁଡାକ ଆମେ ଯଦି କରିବାରେ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିବୁ, କୌଣସି କିଛି ବାଧାବନ୍ଧନ ନଥିବ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇପାରିବ? ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବୁ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ସେଗୁଡିକ ହଉଛି କାମନା ବାସନା, ଏଇ ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଏଇ ସବୁର ନିକଟରେ ଦାସତ୍ୱ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଏଇଠି ଆମେ କହୁନା। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା ସେଇ କଥା ହିଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, freedom is a sort of instinctive need, a necessity for the integral development of the being. ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ, ଏଇ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଝୁଛୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବୁ ତାହା କରିପାରିବୁ, ଯଦି ତାହା ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଚାହିଁବାର ଦାସତ୍ୱ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ ବୋଲି ମା ତାକୁ ମନା ହିଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଏଟା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ସତ୍ତାର ସମଗ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ବିକାଶ ଲାଗି ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟିକୁ ବୁଝିଛୁ, ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ବିକାଶ ଦିଗରେ ନୁହେଁ, ଏକ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ନେଇଯିବାର ଅବସ୍ଥା, ବା ଆମକୁ ସେଇ ଆମରି ଇଚ୍ଛା ନିମ୍ନତର କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକରେ ବାନ୍ଧି ରହିବାର ବା ସେଇଗୁଡିକର ଦାସତ୍ୱ
ଅର୍ଜନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା, ଏଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ଆମ ସତ୍ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲାଗି, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ବିଙ୍ଗ, ସତ୍ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ? ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଏସେନ୍ସ it is a perfect realization of the highest consciousness। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବୁଝିବା, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କଥାଟି କଣ ନା ସେଇ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାର ଏକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ସେଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଚେତନା, ସେଇ ଯୋଉ ପରମ ଚେତନା, ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ମହତ୍ତର ଚେତନା, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଚେତନା, ତାର ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିଟି ହିଁ ହବ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ଆମେ ଭାବିବାନି ଆମେ ମନର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥା କରିପାରିଲୁ, କି ପ୍ରାଣର ଯେତେକ ଲାଳସା ତାକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଏଡି ଦେଇ ପାରିଲୁ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲୁ। ତାହେଲେ ତାହା ମନ ପାଖରେ, ପ୍ରାଣ ପାଖରେ ବା ଦେହ ପାଖରେ ପୁଣି ଦାସତ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଆମେ ସିନା ଭାବୁଛୁ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ଏଇ ମନ ଚେତନା, ପ୍ରାଣ ଚେତନା, ଶରୀର ଚେତନା ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମ ସତ୍ତାର ସେଇ ମୂଳ ଚେତନାଟି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାର ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ତାହା ହିଁ ହବ ସ୍ୱାଧୀନତା। ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାହା ଆମର କେବଳ ମାତ୍ର ଦାସତା ହେଇଯିବ ସିନା, ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବ ନାହିଁ। ପରମ ଏକତ୍ୱ ସହିତ ଯୋଉ ଚେତନା, it is the expression of unity and of union with the divine। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବାର ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଦରକାର। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏଇ କଥାଟି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ନେଇଛେ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ। ତାହା ହିଁ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଚେତନା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ହବୁ, ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନା, ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଭଗବାନ ଯିଏ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳିତ ହବୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ମନର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ଯେତେକ ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ମନର ଯେତେକ ସବୁ କଳ୍ପନା, ଯେତେକ ଯୋଜନା, ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବୁ। ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଯେତେକ କାମନା, ବାସନା, ମୋହ, ଆସକ୍ତି, ଲାଳସ, ସବୁଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିବୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଏବେ ବି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। କୋଉ କଥା ଗୁଡିକ? ସେଇ ଆଳସ୍ୟ, ଜଡତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ଭଳି ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସେ ଆମକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ସେଇ ଶରୀରର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ପ୍ରାଣର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ମନର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମ ବିଶାଳ ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଏ ମନର, ପ୍ରାଣର, ଶରୀରର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ, ଦାବି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଜନା ଏଠି କିଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବନି। ତାହା ହିଁ ତ ମୁକ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାହା ହିଁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପଲବ୍ଧି ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ଚେତନାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନେଇକି ବୁଝିପାରିବା, ନଈଟିଏ ବହି ଯାଉଛି, ନଈଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବହୁଛି, ସିଏ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ, କୁଆଡେ 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 ଉଡି ସେ ଗଡି ଗଡି କୋଉ ଦିଗରେ ଯାଇକିରି ସେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ, କାରଣ
ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି, ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ, ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ତାର ନୁହେଁ, ତାର ଯୋଉ କଳେବର, ସେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଡାଣି, କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବାର ଅଛି ସେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଯାଉଛି। ସେଇ ଗୁଡିକ ହିଁ ତା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଉଠାଣି ସେପଟକୁ ଥିବ, ସେ କଣ ସେପଟେ ଯାଇପାରିବ? ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ ତାର ଅଛି? ନୁହେଁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସୀମିତତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର କିଛି କାମନା ବାସନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ରୋକିଦେଲା ଆମକୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ମୋର, ମୁଁ କିଛି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିଲିନି, ମୋର କାମ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଏଇଗୁଡିକ ନେଇକି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପରାଧୀନ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ହେଇଗଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରୁଛି ଯାହା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ବି ସେ ମନର ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଯାଇଛି, ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛାଟି ରହିଯାଇଛି, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାହା ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ମନର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଲି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଲି, କେତେବେଳେ ଶରୀରର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଲି। ସେମିତି ନଦୀଟି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦିଗରେ ଗଡାଣି, ଯୋଉ ପଟକୁ ତାକୁ ଜଳଧାରଟା ସହଜରେ ଯାଇପାରୁଛି ସେ ସେଇ ଦିଗରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପଲବ୍ଧି ସେ କରିବ। ଏମିତି ଗଡି ଗଡିକି ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯାଉଥିଲା ଯାଏ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ। କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଧକ୍କା ଖାଉଛି, କୋଉଠି। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ସେ ହରେଇ ଦେଇଥିବ। ନିଜେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ସେଠି ନଥିବ, ଏମିତି କିଛି ସୀମା ନଥିବ ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ବାନ୍ଧି ହେଇଥିବ। ଏମିତି କିଛି ଉଠାଣି ଗଡାଣି ଏତିକି ଚଉଡା, ସେତିକି କମ ଚଉଡା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସରୁ ହେଇକି ବହି ଯାଇଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡା ହେଇକି ବିସ୍ତାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ବନ୍ଧନ ଆଉ ତାକୁ ସେଠି ରୋକୁ ନଥିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସେଇ ବିଶାଳତା ଭିତରେ ତାହାରି ହିଁ ଅଂଶ ହେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ନା ସେଠି ଆଉ କିଛି ତାକୁ କିଏ ପଥ ରୋକୁଛି, ନା ସେଠି ଆଉ ତାର କୌଣସି ବିସ୍ତୃତିର ସୀମା ଅଛି, ନା ସେ ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇପାରିବ, ଯେତେ ପାରିବ ସେତେ ତାର ସମୁଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ସେ ପାଇପାରିବ। ସେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମେ କହିବା ସିଏ ତାର ସବୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତ ହରେଇ ଦେଲା, ନିଜେ ଆଉ ନଦୀଟିଏ ହେଇକି ରହିନି, କି ସ୍ୱାଧୀନତା? ସେ ନଦୀଟିଏ ହେଇକି ରହିନି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ତାହା ହିଁ ତାର ବିଶାଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନଦୀରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ ସେ ହରେଇଲା, ବରଂ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟି ସେ ବିଶାଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାକୁ ଏବେ କେହି ଆଉ ଖୋଜି କାଢି ପାରିବେନି ଯେ ଛୋଟ ନଦୀଟା କୁଆଡେ ଗଲା। ସେ ହେଇଯିବ ସେଇ ବିଶାଳ ମହାସମୁଦ୍ର। ଏଇ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମ ମନ ଯୋଉ ଅତି ନିମ୍ନତର ସ୍ତରର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି ଭାବି ବସିଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଉ ଭ୍ରମିତ ହେଇ ରହିବାନି। ବାସ୍ତବ ସ୍ୱାଧୀନତା ହଉଛି ସେଇ ପରମ ଚେତନା ସହିତ ମିଳିତ ହବା, ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ନିଜେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା, ଏଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସତ୍ତା ସେଇଠି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା। ତେବେ ସେଇ କଥାଟି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ ତାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ମା। But because this unity has manifested in the many, in the multiplicity, something had to serve as a link between the origin and the manifestation. And the most perfect link one can conceive of is love. ଏଇଠି ଆସିଛି ସେଇ ପ୍ରେମର କଥା। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟି ବା ଫ୍ରିଡମଟି କଣ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ମିଳିତ ହବ,
ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ସହିତ, ସେଇ ପରମ ଚେତନା ସହିତ, ସେଇ ଯିଏକି ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଧର ଯୋଉ ଆମେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଅମକ, ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଏହା କରିପାରେ, ମୁଁ ସେୟା କରିପାରେ, ମୁଁ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଦରମା ପାଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକଟେ, ମତେ କିଏ କଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଯଶ, ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ସବୁ କିଛି ପାରିବାର ଲୋକ। ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକି ରହିଛୁ। ଏମିତି କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ। ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ପରିଣତ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି, ବହୁବିଧତା ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ତାରି ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ତ ଏତେ ଗୁଡେ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଏକ ପରମ ଚେତନା, ସିଏ ଅନେକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତେବେ ଏଇ ବହୁ ଗୁଡିକ ଏକ ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଆମେ ହଉଛେ ଗୋଟିଏ, ସେଇ ବହୁବିଧତା ଭିତରୁ ଆମେ ହଉଛେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଏଇ ଗୋଟିଏଟି ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି କି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଥିବା ଦରକାର ଯିଏକି ଯୋଡିବ ସେଇ ପରମ ମେନ୍ ଯୋଉ ସୋର୍ସ ଟା ରହିଛି ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ। ଯେମିତି ବୁଝିବା, ସେଇ ଭଗବାନ ଏକରୁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଅନେକ ହେଇକି ସରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ। ତେବେ ସିଏ ନିଜେ ମୂଳ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ସିଏ ହିଁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ସବୁରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ମୂଳ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ଟା ହବ, ସେଇ ଲିଙ୍କ ଟା କିଏ ହବ? ସବୁଠୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଏଇ ସଂଯୋଜନାଟି କରିଦେଇ ପାରିବ, ଯିଏ ଯୋଡି ଦେଇ ପାରିବ, ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯିଏ ମିଳିତ କରେଇ ଦେଇ ପାରିବ, କିଏ କିଏ? ସେ ହଉଛି ପ୍ରେମ, ସେ ହଉଛି ଲଭ। ସେଇ ଲଭ ହିଁ ଏଇ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିତ କରିପାରିବ, ସେଇ ପ୍ରେମର କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଏଇ ଯୋଉ ଲଭ, ଇଏ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟି ଏଇଠି କେମିତି ଯୋଡିବ, କେମିତି ଯୋଡିବ ଦୁହିଁଙ୍କୁ? ଏହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଲିଙ୍କଟି ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଏଇଥିରେ ତାର ପ୍ରଥମ ସାଇନଟି କାହିଁକି ଏଇଟିକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଡିବ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛି କାହିଁକି ପ୍ରେମ ନା ତାର ଫାଷ୍ଟ ସାଇନ କଣ? ମା ପଚାରୁଛନ୍ତି, and what is the first gesture of love? ଏଇ ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟି କଣ ହବ ଲଭ୍ ର? ନା ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ସର୍ଭ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦେଇଦବ, ଏ ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇପାରେ। ସାଧାରଣ ମାନସୀ ପ୍ରେମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ପାଇପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟିଏ ପାଇଁ ମାଟିଏ ତାର ଦିନ ରାତିକୁ ଏକ କରିଦିଏ, ସେ ଖ୍ୟାଲ ରଖେନି ତା ଦିନ ବା ରାତି ସେ ଅନିଦ୍ରା ହଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ତାର ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସେ ଲାଗି ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ସବୁ ଏକାକାର ହେଇଯାଏ, ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ନିଜର ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ବରଣ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଥିରେ ହସୁଥାଏ। ଛୁଆଟିର ଖୁସିକୁ ଦେଖି ସେ ହସୁଥାଏ। ଇଏ କଣ? ମାର ଭଲ ପାଇବା, ମାର ଲଭ ତାର ଶିଶୁ ପାଇଁ।
ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ଦେଖୁଛେ। ଏଇ କଥାଟି କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହଉଛି? କାରଣ ଲଭ୍ ହିଁ କେବଳ ଦେଇଦେବାଟି ଜାଣେ। ସେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦିଏ। ସେ ପୁରାପୁରି ଏମିତି ସେବକ ହେଇକି ରହେ, ଏମିତି ଦେଇଦିଏ ଯେ ସେ ଯେମିତି ସତେ ସେବାର ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲଭ୍ଟି ହିଁ ଯୋଡି ଦେଇପାରେ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇପାରେ ସେ ଯୋଡି ଦେଇପାରେ। ଯେମିତି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡୁଛେ, ଅଠା ଲଗାଉଛେ, ଆମେ ଅଠାଟା କଣ ଏଇଠି କାମ କରୁଛି? ତାର ନିଜର ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଦେଇ ଦଉଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି କରିଦେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ପାଉନେ ଅଠାଟିକୁ, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ। କାଗଜ ଚୁଡି ହଉ, କାଠ ହଉ, କଣ ବି ଯୋଡୁଛେ ଯାହା। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେଇ ଲଭ୍ ର ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ତାର ଟୁ ଗିଭ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟୁ ସର୍ଭ। ସେ ଏମିତି ସେବକ ଭାବରେ ରହିଥିବ, ଦାସ ଭଳି ନିଜକୁ ଦେଇଦବ, କିଛି ନିଜସ୍ୱ ସେ ନ ରଖି ନିଜକୁ ଦେଇଦବ। ଲଭ୍ ର ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ହେଲା ଏଟା। ଲଭ୍ ମାନେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବା, ତା ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଲଭ୍ କୁ ଯାହା ବୁଝିଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ଲଭ୍ ସେୟା ନୁହେଁ। ଆମେ ବୁଝିଛୁ କଣ? ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ତ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବ, ଆମକୁ ଦବ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରୁଛି, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ କରିବ। ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି, ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ନହେଲେ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉନି। ଆମେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ସେଇ ପରମ ପ୍ରେମ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ସେ କଣ? ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଇଦିଏ, ଏବଂ ଏମିତି ଦେଇଦିଏ ପୁରା ସେବାନୁଗତ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଯେମିତି ନିରନ୍ତର ସେ ଗୋଟିଏ ଦାସ ଭଳି। ସିଏ ସେବା ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ଏମିତି ଏକ ସେବା, ସେ ପ୍ରେମ, ସେ କେବଳ ସର୍ଭିସ ହିଁ ଜାଣେ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା ହିଁ ଜାଣେ। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କରେ? ନା ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇ ସେଇ ସେବାଟି ସେ କରେ ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୋଡିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ଵ, ଏଇ ବହୁବିଧତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବହୁବିଧତା ଭିତରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କି ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ଵ ସହିତ ଯୋଡିବାର କାମ କରୁଛି ଏ ପ୍ରେମ। ସେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଦାସ କରିକି ରଖିଛି, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଯେମିତି ଦାସାନୁଦାସ। ଯେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱ ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ସେୟା। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ସେବକ, ଏମିତି ଏକ ସେବା କରିବାର ବ୍ରତୀ, ଆଉ ଏମିତି ଇଏ ଏକ ଦାସତା ଯିଏକି ଏଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଦିଏ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା। ପୁଣି ତାପରେ ଆହୁରି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସୋ ଇନ୍ ଦେୟାର ପ୍ୟୁରିଟି, ଇନ୍ ଦେୟାର ଟ୍ରୁଥ, these two things, freedom and service, far from being contradictory, are complementary. ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଟା ଯାକ ବିରୋଧୀ ପରି ମନେ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୂରକ କରୁଥିବା ଭଳି କଥା। ତା ନହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହବନି, ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ଵ ସହିତ ଜଣେ ମିଳିତ ହେଇପାରିବନି ପ୍ରେମ ନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଦାସତାଟି ଯଦି ନଥିବ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁ, ତାହେଲେ ପରମ ଏକତ୍ଵ ସହିତ ଜଣେ ମିଳିତ ହେଇପାରିବନି। ମିଳିତ ନହେଲେ
ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନୁଭୂତି ଆସିବନି। এইଭଳି ଭାବରେ ତିନିଟି ଯାକ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ୟଟି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟି ରହିଛି, ସେଇଟି ହିଁ ଏଇ ଦାସତା ଦ୍ୱାରା, ଏ ପ୍ରେମର ଏଇ ଦାସତା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯେତେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ରଖିଛେ, ଜାଣିଛେ, ଯେତେ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ଲାଖି ରହୁଛେ, ତାହା କଦାପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟିରେ ଆମେ ପଢିଲେ, ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ, ସର୍ଭିଚ୍ୟୁଡ, ଲଭ୍, ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ପଢିଲେ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଭିତରେ ଆମେ କୌଣସିଟିକୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଜମା ବି ନବାନି। ତାହାକୁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଅର୍ଥରେ ହିଁ ମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସହଜ କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଚାହୁଁଛେ, ଯଦି ଆତ୍ମଦାନ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକତ୍ୱ ରହିବନି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବି ରହିବନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦାନଟି କେବଳ କରିପାରେ ପ୍ରେମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏମିତି ଭାବରେ ପରମ ସତ୍ୟର ଭୂମିରେ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ଯୋଉଠିକି ଅଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଅଚେତନା ରହିଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଏଇ କଥାଟି ର ଏତେ ଗଭୀରତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ। ଏଇଠି ତ ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରେମମୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତେ, ସବୁ କିଛି ସେଇ ଦାସତାର ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନି। ଏଠି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଏଠି ଅଚେତନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଏଇଆ ହେଇକି ରହିନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହାର ବିକୃତ ଭାବଟିକୁ ହିଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଠି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁକିଛି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହେଇକି ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଗୁଡିକ ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି କୁଶ୍ଚିତ ତାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାଟିକୁ ଆମେ ବିକୃତ ଭାବରେ ବୁଝିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେତେ ଗୁଡେ ବନ୍ଧନ କାଟିଦେବୁ, ବାହାରର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେତେ ସବୁ, ସେଗୁଡିକୁ କାଟିଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବୁ ବୋଲି ଭାବୁ। ଯେଗୁଡିକ ବି ମା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାଁରେ ସନ୍ତ୍ରାସ ଭଳି କଥା। ସବୁ କିଛି ଶୃଙ୍ଖଳାର ବର୍ଜନ କରି ସବୁ କିଛିକୁ ଆମେ କାଟି ଦେଇ ଭାବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଯିବୁ, ଏହା ଭାରି ବିକୃତ ମନସ୍ତତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏବେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଲାଳସା, ଏମିତି ଏକ ପିପାସା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା କହିକି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା କହି ନିଜର କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ପଛରେ ଏମିତି ଲାଳାୟିତ ହେଇ ଦୌଡୁଛୁ, ତାହା ବିନା ଆମେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରୁନୁ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା? ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଦୌଡୁଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ଜିନିଷଟି କଣ। ଆମେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଅନ୍ତର ଚେତନା ସହିତ ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱଟିକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ଯେମିତି ମା କହିଲେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକି କୌଣସି କିଛିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ତା ହଉଛି କଣ? ଯଦି ତୁମେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇ ସେଇ ବାଟଟି ଧରିଛ, ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛ, ବାସ୍ତବରେ ସେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଲୁ କି ନାହିଁ ତାହା କେମିତି ଜାଣିବୁ? ମା ବି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଖୁବ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆମର କାମନା ବାସନା ଏଇ ସବୁକୁ ଭାବୁ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ, ଏଇ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟତର ପ୍ରେରଣା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଏଇଟିକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ବାସନା ହେଇଥିବ ଯାହା ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ବିକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ସଂଯୋଜକ ସୂତ୍ର ଯୋଉଠି ମା କହିଲେ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମଟି ମଧ୍ୟ ବିକୃତ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଡେଫିନେସନ ଆମ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦାସତାର ସ୍ତରରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦରକାର। ପ୍ରେମ ଏମିତି ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତାହେଲେ ତାହାର କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ ତେବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ମୋର ପରାଧୀନତା। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ତାରି ପାଇଁ ମତେ ଏତିକି ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଇ ଭାବଟି ବି ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଭାବଟି ଆମେ ଠିକ ଭାବେ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରେମ ଦାସତାର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଇ କଥାଟି ବୁଝି ନେବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭଲ ପାଇପାରିବେନି, କିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବନି। କାରଣ ଏଇଠି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ତରଟି ନଥିବାରୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ସେଇଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଇଏ ମୋର ନିଜ ଲୋକ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତା ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆଉ କଣ କରିବି। ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡିକ ଥାଏ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଲ ପାଇବାଟି ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। we are not free, we are bound to do, ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ପାଇବାଟି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଦାସ କରିଦେବାର ଭାବଟି ଆସିବ। ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯୋଉଠି ଅନୁଭୂତ ହବ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମଟି ଯୋଉଠି ଆମ ଭିତରେ ଥିବ ସେଇଠି ଦାସତ୍ୱର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ, ଦାସତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସେଇଠି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ମୀରାବାଈଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ନେବା, କଣ ସିଏ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମଟି କୋଉ ଭଳି ଥିଲା, କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିନି। ସେଇ ପ୍ରେମଟି କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରିନି, କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, କୌଣସି କିଛି ବି ଚାହେଁନି। ସେମିତି ଦେଇ ଦେଇକିରି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ଚେତନା ସହିତ ମିଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ। ସେଇ କଥାଟି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏଇ ବାହ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ରଖିନଥିଲା। ବାହ୍ୟ ଯେତେ ନୀତି ନିୟମ, କିଏ କଣ କହିଲେ, କେତେ ବନ୍ଧନ, ସବୁ କିଛି ଆଉ ରହିଲାନି, ସେସବୁର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନଥିଲା। ବା ସେସବୁକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପରମ ଏକତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଛି, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇକି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଏଇ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଇଏ ହଉଛି ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ। ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରେମ ଯିଏ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଇ ଜାଣେ, ସେ କେବଳ ଦାସ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାବ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ କଣ ଦାସ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରୁଥିବି। ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କାହା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆମର ନିଜ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ବି କରୁଛୁ, ଖାଲି କଣ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରୁଥିବି, ଆଉ କଣ କେହି କିଛି କରିବେନି, ମୁଁ ହିଁ ଖଟୁଥିବି, ମୁଁ ହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବି। ଆମର ପ୍ରେମଟି ଏଇଭଳି ରହିଛି ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପାଉନି। ଉଠିଯିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁଣି, ଯୋଗ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ପଥଯାତ୍ରୀ ହେଲୁଣି। ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତାଟିଏ ଅନୁଭବ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ଯୋଉଠି କେବଳ ସେବାଦାସ ଭଳିଆ, ସେବକ ଦାସ ଭଳିଆ, ସେବାନୁରାଗୀ ଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଥିଲୁ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମରେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ପାଇବୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଘରକୁ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଘର କଣ? ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର। ନିଜେ ରାଜମହଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଅଲି ଅଲି ରାଜଜେମା ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସେବା, କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା, ସ୍ୱାଧୀନତା କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏଭଳି ଥିଲା, କୌଣସି ଦାସୀ ମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଦାସୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି କିଛି କଥା ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟବାନ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷେ ପରେ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରେମ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଇଏ ସହଜ ସାଧାରଣ ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଲାଗି ସିଏ ନିଜେ ସେଇ ଦାସତାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାସ ଭଳି ନିଜକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବିଜୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ସେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ଭିତରୁ ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ଭିତରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା, ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏଇ ପ୍ରେମରେ କିଛି ବି ମିଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମଟି କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଜାଣିଛି, ନିଜେ ଦାସତାର ଉପଲବ୍ଧି ଭିତରେ ରହିବା ଜାଣିଛି। କିଛି ନିଜର ନାହିଁ, କିଛି ଦାସତ୍ୱ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରେମ ସେମିତି। ତାପରେ ଯାଇକିରି ସେଇ ପରମ ଏକତ୍ୱ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରେମଟି ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆତ୍ମା ମିଳିତ ହବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ମିଳିତ ହବାର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହବ, ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମର ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହା ହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆସୁଛି ପ୍ରେମରେ, ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ରେମ ହେଇକି ରହେନି, ସିଏ ତାର ବିକୃତ ରୂପକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଘଟି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ, ମା ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଏକ ବୋଧ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହବ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ତରରେ ଆଉ କେତେ କାଳ ରହିବା, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାରିତ ହବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଆମ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ରଖିବାକୁ ହବ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯେମିତି ସମର୍ପି ଦେଇ ପାରୁଥିବୁ, ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିପାରୁଥିବୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ବି କରିବୁ। ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ, ସେଇ ପରମ ଉତ୍ସ ପାଖକୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ହିଁ ଆମକୁ ବାହୁଡେଇ ନବ, ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦବ ସେଇଠି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଆମର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ଯିଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ। ମିଳିତ ହେଇ ସେଇ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଭିତରେ ସିଏ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯେମିତି ନଦୀଟି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ, ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ବିଶାଳତା ଭିତରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମିଳେଇ ଦଉଛି, ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, ସେଇ ପରମ ଚେତନା ଭିତରେ, ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ଭିତରେ, ଏକାତ୍ମତା ଭିତରେ, ସେ ତାଙ୍କରି ବିଶାଳତା ଭିତରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାହା ହିଁ ହବ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଯାହାକି ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦାସତା ନିରନ୍ତର ଆମ ଭିତରେ ଯେପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ, ତାହାର ହିଁ ଅଭିପ୍ସା ଆମ ଭିତରେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା